और जॉइन होते हैं प्रॅक्टिकल कोणते मित्रांना विचारा आणि वाचून ठेवलेलं करायचं. मुलं जॉईन का होत नाही पटकन, काय कळत नाही. 11-25 झाले. अरे कर जॉईन व्हा पटकन. ते 11-26 झाले तरी तुम्ही जॉईन न होत आहे. ए डिव्हिजन आहे माझी. का हो पटपट जॉईन व्हा लवकर.
11-29 झाले तरी मुलं जॉईन होतात. Okay. During last lecture, we have seen about the nurse distribution law. That is, we have seen when in a system having two immiscible solvent, then in this case, if we add solute externally in the system containing two immiscible solvent, then solute get distributed between two solvent. That is, some fraction of solute distribute in solvent first and some fraction of solute distribute in solvent second. At equilibrium condition, when the concentration of the solute is measured in both the solvent, then it is found that the ratio of concentration of solute in two immiscible solvent system is constant at constant temperature. We have seen that according to the nurse, and this law is known as the nurse distribution law. Also, we have seen about the conditions of the under which this nurse distribution law is valid or applicable. That is, we have seen the different conditions. That is, distribution law is applicable only to the dilute solutions. Then behavior of solute molecule must be normal in both the solvent. दोन्ही solvent मध्ये solute molecule ची behavior normal असली पाहिजे. That is, molecular condition remains same in both the solvent. There should not be dissociation or association in any one of the solvent. A temperature should be kept constant, equilibrium must be attained. These are the different conditions under which distribution law is valid or applicable. These are also known as the limitations of the distribution law. इथपर्यंत आपण पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलेलं आहे. Then consider about the next, that is, what happens if solute get dissociated or associated in one of the solvent. Let us consider बघा स्लाइड दिसते का सर्वांना? स्लाइड दिसते का? नाही दिसत. नाही दिसत? बघा बरं. दिसते. हा, आवाज येतो मॅडम? काहींना दिसते काहींना नाही दिसत. नक्की काय आहे? कोणाला दिसत नाही स्लाइड? आवाज येतोय का? रिप्लाय द्या काहीतरी. दिसते का स्लाइड सर्वांना? स्लाइड दिसते का नाही दिसत? दिसतोय मॅडम. दिसते ना. Let us consider that when there is the dissociation or association of solute in one of the solvent. आता आपण पाहिलेलं आहे की आपले दोन सॉल्व्हंट आहेत ते इमिसिबल आहेत. ऑइल अँड वॉटर घ्या, बेन्झिन अँड वॉटर घ्या किंवा कार्बन टेट्राक्लोराइड आणि वॉटर घ्या. आणि या दोन इमिसिबल सॉल्व्हंट सिस्टीम मध्ये if we take these two solvent together, what happens? There is the formation of two different layers. कितीही वेळ आपण दोन्ही सॉल्व्हंट चेक केले तर काय होतं? विक्रम म्यूट कर. हो मॅडम. Consider
that is the in case of the solute, if it gets dissociated or associated in one of the solvent, then its molecular weight does not remains normal. That is, consider the modification of the distribution law due to the change in molecular state. It was pointed out by Nurse that the ratio C1 divided by C2 is constant only if the solute exists as simple molecules in the two solvent. हे पण पाहिलेलं आहे condition मध्ये. If that solute molecule behaves normally in both the solvent, then only the ratio C1 divided by C2 is constant at constant temperature, and it is the Nurse distribution law. If the solute undergoes association or dissociation, association means two or more than two molecules comes together and form one bigger molecule, or it undergoes the dissociation means our molecule breaks into two or more than two smaller parts in one of the solvent, it is found that C1 divided by C2 ratio is not constant. म्हणजे जर सोल्यूटचं डिसोसिएशन किंवा असोसिएशन झालं कुठल्याही एका सॉल्व्हंट मध्ये किंवा दोन्ही सॉल्व्हंट मध्ये, then the ratio C1 divided by C2 is not constant. In these cases, distribution law applies only to that part of the solute which is present as simple molecules. मग आपल्याला सिंपल मोलिक्युल्सचं कॉन्सन्ट्रेशन काढून डिस्ट्रीब्युशन लॉ काय करावा लागतो, अप्लाय करावा लागतो. Let us consider the first case, that is when solute undergoes association. Association म्हणजे काय, दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त सोल्यूटचे मॉलिक्युल्स एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून एकच बिगर मॉलिक्युल तयार होतो, दॅट इज नोन ॲज द association. When solute undergoes association, suppose the solute is present as simple molecule X in solvent. Solute आपला X आहे आणि दोन इमिसिबल सॉल्व्हंट आहेत, सॉल्व्हंट A and सॉल्व्हंट B. Suppose the solute is present as simple molecules X in solvent A. सॉल्व्हंट A मध्ये तो सिंपल म्हणजे X त्याचा असोसिएशन होत नाही किंवा डिसोसिएशन होत नाही. A या सॉल्व्हंट मध्ये तो तसाच राहतो नॉर्मल. इन सॉल्व्हंट B इथं डायग्राम मध्ये बघा, B या सॉल्व्हंट मध्ये काय होत आहे, N molecules of X associate to form Xn molecule. N number of molecules of our solute X associate together and form one bigger molecule, that is Xn. Assuming that a few single molecules X are also present in solvent B, काही X molecules सुद्धा solvent B मध्ये present आहेत. The equilibrium that exists in the two solvent is shown in the figure. तर याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट होतोय. मी पाठीमागच्या लेक्चरला तुम्हाला सांगितलेलं आहे, डायनामिक इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट बिटवीन. What is equilibrium? The rate at which solute molecule passes from solvent A to solvent B and solvent B to solvent A are identical. They are equal. At that condition, we say that the equilibrium is reached. मग या इथं X आणि NX मध्ये इक्विलिब्रियम आहे, NX आणि XN मध्ये पण इक्विलिब्रियम आहे. म्हणजे याच्या सॉल्व्हंट B मध्ये काय झालेलं आहे, association झालेलं आहे. N number of X molecules of solute associate together to form one bigger molecule, that is Xn. These are the two solvents which are immiscible, solvent A and solvent B. आणि X हे काय आपलं solute आहे. When we measure the concentration of solute in solvent A and solvent B, then measured concentration, let C1 be the concentration of X in solvent A. X चं solvent A मधलं concentration आहे C1 आणि solvent B मधलं concentration आहे C3. That is C3 be the concentration of X in solvent B. आणि C2 हे काय, what is C2? C2 be the concentration of Xn in solvent B. जो बिगर मोलिक्यूल तयार झालेला आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे Xn in the solvent B. Applying the distribution law to the equilibrium, X in solvent A is in equilibrium with X in solvent B. या इक्विलिब्रियमला जर आपण सिंपल मोलिक्यूलला डिस्ट्रीब्युशन लॉ अप्लाय केला तर C1 हे सॉल्व्हंट A मधलं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, C3 हे सॉल्व्हंट B मधलं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. मग we have the equation, that is when we apply the distribution law to that
equilibrium, we have the equation C1 divided by C3 is equal to KD किंवा simply K. पाठीमागच्या लेक्चरला आपण पाहिलेलं आहे. Distribution coefficient is denoted by KD or simply K. C1 हे काय सोल्यूटचं सॉल्व्हंट ए मधलं कॉन्सन्ट्रेशन, C3 हे सोल्यूट X चं solvent B मधलं concentration, and according to the Nernst distribution law, the ratio of the concentration of solute in both the solvent is constant at constant temperature. म्हणजे आपल्याला इक्वेशन मिळालं C1 divided by C3 is equal to KD किंवा सिम्पली तुम्ही K पण लिहू शकता. दॅट इज द इक्वेशन नंबर 1. पण आता फक्त अशीच बिहेवियर आहे का, नॉर्मलच राहतोय का सॉल्व्हंट बी मध्ये सोल्यूट? नाही, तर काय होतोय सॉल्व्हंट बी मध्ये सोल्यूटचं असोसिएशन होतंय. म्हणजे n number of solute molecule X associate together to form XN bigger molecule. XN हा एक बिगर मोलिक्यूल, बिगर पार्टिकल तयार होतो आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट आहे. मग याला लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय केल्यानंतर आपण केसी काढू शकतो, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काढू शकतो. दॅट इज एक्स रेज टू एन divided by xn, that is square bracket represent the concentration, that is concentration of x raised to n divided by concentration of xn is equal to kc. Kc is the equilibrium constant. आता xn कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला माहित आहे, एक्सचं कॉन्सन्ट्रेशन सॉल्व्हंट बी मधला C3 आहे आणि रेस टू एन, C3 रेस टू एन, आणि बिगर मोलिक्युलचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे C2. म्हणजेच आपल्याला काय इक्वेशन मिळेल C3 रेस टू एन डिवायडेड बाय C2 इज इक्वल टू KC. अँड व्हॉट इज KC? KC इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. KC हा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे. टेकिंग nth root on both the sides in equation 2, या इक्वेशनच्या दोन्ही बाजूचे nth रूट घेतला आपण तर nth रूट ऑफ C3 रेस टू n म्हणजे C3 राहील आणि nth रूट ऑफ C2 म्हणजे nth रूट ऑफ C2 येईल इज इक्वल टू nth रूट ऑफ KC. दोन्ही साइडचं nth रूट घेतला आपण. टू ऑब्टेन द नॉर्मल कॉन्सन्ट्रेशन we have the equation C3 divided by nth root C2 is equal to nth root KC. But divide this equation number 1 by equation number 3. इक्वेशन नंबर 1 ला इक्वेशन नंबर 3 ने डिवाइड केला तर काय कॅन्सल होईल? C3 will get cancelled and here remains C1 divided by nth root C2 is equal to KD divided by nth root KC. आता KD हा कॉन्स्टंट आहे आणि nth root KC हा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे, तो सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. दोन्ही कॉन्स्टंटचा रेशो काय येईल? कॉन्स्टंट, अँड इट इज डिनोटेड बाय K. म्हणजे फायनली आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल? C1 डिवायडेड बाय nth रूट C2 इज इक्वल टू KD. आता इथे nth रूट काय घेतलं तर n नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असोसिएट झालेले आहेत, सिंगल मॉलिक्युल नाही तर किती आहेत? n नंबर ऑफ मॉलिक्युल असोसिएट झालेले आहेत. मग त्याचं नॉर्मल कॉन्सन्ट्रेशन काढण्यासाठी आपल्याला इथं काय करावं लागेल? nth रूट C2 घ्यावं लागेल. दॅट इज C1 डिवायडेड बाय nth रूट C2 इज इक्वल टू KD, अँड दिस इज द मॉडिफाईड डिस्ट्रीब्युशन लॉ इन केस ऑफ द असोसिएशन. n represent the number of molecules which gets associated in second solvent. आता इथं स्क्वेअर रूट C2 पण येऊ शकतं. स्क्वेअर रूट C2 कधी येईल? जर दोन मॉलिक्युल तुमचे सेकंड सॉल्व्हंट मध्ये असोसिएट होत असतील तर. 3 मॉलिक्युल असोसिएट होत असतील तर क्यूब रूट C2 येईल. दिस इक्वेशन is the modified distribution law in case of the association of solute in one of the solvent. समजलं हे सर्वांना? What is the equation for equation of the distribution law in case of the association? काय इक्वेशन आहे? समजलं का नाही समजलं? हा, समजलेलं आहे का? चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या काहीतरी. नाही समजलं का? समजलंय? काय इक्वेशन आहे? C1 divided by nth root C2 is equal to K. That is the modified distribution law when there is the association of solute in one of the solvent. मग n ची व्हॅल्यू कशावर डिपेंड आहे? किती मॉलिक्युल्स तुमच्या असोसिएट झालेले आहेत त्याच्यावरती. जर 2 मॉलिक्युल असोसिएट झाले असतील तर स्क्वेअर रूट C2 येईल. 3 मॉलिक्युल असोसिएट झालेले असतील तर क्यूब रूट C2 येईल. दॅट इज about the modification of the distribution law in case of the association. Then let us consider about the next,
That is what happens when there is the dissociation of the solute. When solute undergoes dissociation, ज्यावेळी सोल्यूटचं डिसोसिएशन होत आहे एका सॉल्व्हंट मध्ये, सपोज द सोल्यूट इज प्रेझेंट ॲज ए नॉर्मल मॉलिक्युल एक्स इन सॉल्व्हंट ए. सॉल्व्हंट ए मध्ये एक्स हा आपला सोल्यूट आहे. सॉल्व्हंट ए अँड सॉल्व्हंट बी हे दोन इनमिसिबल सॉल्व्हंट आहेत. व्हेन वी ऍड एक्स, एक्स डिस्ट्रीब्युट्स इंटू सॉल्व्हंट ए अँड इंटू सॉल्व्हंट बी. मग आता एक्स जेव्हा सॉल्व्हंट ए मध्ये डिस्ट्रीब्युट होतो तेव्हा तो तसाच राहतो. म्हणजे देर इज नो नायदर डिसोसिएशन नॉर असोसिएशन ऑफ सोल्यूट व्हेन प्लेस्ड इन द सॉल्व्हंट ए किंवा व्हेन डिस्ट्रीब्युटेड इन द सॉल्व्हंट ए. परंतु ज्यावेळी तो सॉल्व्हंट बी मध्ये पास होतो त्यावेळी सॉल्व्हंट बी मध्ये मात्र त्याचं डिसोसिएशन होतं. म्हणजे एक्स हा आपला सोल्यूट आहे. इट अंडरगोज डिसोसिएशन अँड ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ए अँड बी. म्हणजे एक्सचं डिसोसिएशन होऊन त्याच्यापासून ए प्लस बी मिळत आहे आपल्याला. There exists the equilibrium between these, that is the solvent A आणि solvent B मध्ये जे x नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट होतोय काही वेळाने. आणि ऑल्सो देअर एक्झिस्ट द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड अँड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्युल ऑफ सोल्यूट इन सॉल्व्हंट बी. सॉल्व्हंट बी मध्ये सुद्धा हे इक्विलिब्रियम दाखवलेलं आहे. दॅट इज द x is in equilibrium with A plus B. That is, solute is present in normal molecule X in solvent A and it dissociates into A plus B in solvent B. The equilibrium is set up in the two solvents is shown in the figure. Let C1 be the concentration of X in solvent A. C1 हे X solvent A मधलं concentration and C2 is the total concentration of X. टोटल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एक्स म्हणजे टोटल म्हणजे कुठलं डिसोसिएटेड अँड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्युलचं म्हणजे हे प्लस हे टोटल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक्स, दॅट इज द अनडिसोसिएटेड अँड डिसोसिएटेड मॉलिक्युल इन सॉल्व्हंट बी. जर त्या सोल्यूटची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्व्हंट बी मध्ये एक्स असेल, स्मॉल एक्स इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किंवा तुम्ही इथं अल्फा सुद्धा लिहू शकता. If the degree of dissociation in solvent B is X, then apply this to the equilibrium, that is X is in equilibrium with A plus B, म्हणजेच काय X get dissociated into A plus B and there exists equilibrium between undissociated and dissociated part of the molecule. मग आता समजा वन मॉलिक्युल आपला आहे X, तर त्याचा एक्सटेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे काय एक्सटेंट ॲट विच दॅट गेट्स डिसोसिएटेड म्हणजे ते एक्स एवढा फ्रॅक्शन त्याच्यातनं मायनस होईल. 1 मायनस एक्स हे आफ्टर डिसोसिएशन याचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल अनडिसोसिएटेड पार्टचं. आणि डिसोसिएट किती झालेलं आहे एक्स म्हणजे ए किती फॉर्म झालं एक्स आणि बी एक्स. हेन्स द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द अनडिसोसिएटेड ऑर नॉर्मल मॉलिक्युल इन सॉल्व्हंट बी इज. सॉल्व्हंट बी मध्ये जो नॉर्मल मॉलिक्युल आहे, नॉर्मल मॉलिक्युल म्हणजे कुठला अनडिसोसिएटेड मॉलिक्युल, त्याचं बी मधलं कॉन्सन्ट्रेशन किती राहील C2 हे टोटल कॉन्सन्ट्रेशन आहे. त्यापैकी काही पार्ट हा डिसोसिएट झालेला आहे म्हणजेच अनडिसोसिएटेड पार्ट किती असणार आहे C2 इंटू 1 मायनस एक्स किंवा 1 मायनस अल्फा. Applying distribution law to normal molecules in the two solvent. आता नॉर्मल मॉलिक्युलचं कॉन्सन्ट्रेशन सॉल्व्हंट बी मधलं आपण काढलं, सॉल्व्हंट ए मधलं नॉर्मल मॉलिक्युलचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे C1 and according to Nernst distribution law, ratio of concentration of solute in two immiscible solvent system is constant. C1 divided by C2 in bracket 1 minus x kiva 1 minus alpha is equal to Kd. That is the distribution law in case of the dissociation. This equation is the modified distribution law in case of the dissociation. C1 divided by C2 in bracket 1 minus x. X is the degree of dissociation, that is the extent up to which that get dissociated. किंवा इथं बऱ्याच पुस्तकामध्ये तुम्हाला अल्फा हे पण नोटेशन मिळेल. C1 divided by C2 in bracket 1 minus alpha is equal to Kd. And what is Kd? Kd is the distribution coefficient or partition coefficient. म्हणजे हा डिस्ट्रीब्युशन लॉ आपल्याला इन केस ऑफ द डिसोसिएशन मिळाला. दोन्ही सॉल्व्हंट मध्ये जर सोल्यूटचं डिसोसिएशन होत असेल तर C1 इन ब्रॅकेट 1 मायनस एक्स किंवा अल्फा काय त्याची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन असेल ते डिवायडेड बाय C2 इन ब्रॅकेट 1 मायनस एक्स हे इक्वेशन मिळेल तर दोन्ही सॉल्व्हंट मध्ये सोल्यूटचं डिसोसिएशन होत असेल तर.
This equation represents the modified distribution law when there is the dissociation of solute in one of the solvents. Here X represents the degree of dissociation and C1 and C2 represent the concentrations of solute in both the solvent. This is the modified distribution law equation when there is dissociation of solute in one of the solvent. हा modified distribution law आहे. म्हणजे तीन इक्वेशन आपण पाहिली. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आहे C1 divided by C2 is equal to KD at constant temperature. In case of the association, C1 divided by N through C2 is equal to KD, and in case of the dissociation, we have the equation C1 divided by C2 in bracket 1 minus X is equal to KD. That is the distribution law equations. ही दोन जी इक्वेशन्स आहेत ती मॉडिफाईड डिस्ट्रीब्युशन लॉ आहे अकॉर्डिंग टू द असोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट इन वन ऑफ द सॉल्वंट. ए केस ऑफ दिस टाइप अरायझेस इन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वीक ऍसिड. अशा प्रकारची केस कुठल्या ऍसिड मध्ये बघायला मिळते तर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वीक ऍसिड मग आपण सक्सिनिक ऍसिड घेतलं किंवा ऑक्झॅलिक ऍसिड घेतलं आणि दोन इमिसिबल सॉल्वंट घेतले इथर आणि वॉटर. तर या दोन इमिसिबल सॉल्वंट सिस्टीम मध्ये जर तुम्ही वीक ऍसिड सोल्यूट म्हणून ऍड केले when we add succinic acid or oxalic acid, what happens, this gets dissociated in one of the solvent, and C1 and C2 concentrations in both the solvents can be determined by direct titration of the two layers against standard alkali solution. या दोन इमिसिबल सॉल्वंट सिस्टीम मध्ये जर तुम्ही ऍसिड ऍड केलं तर ऍसिड गेट डिस्ट्रीब्युटेड इन टू सॉल्वंट्स आणि मग त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जर आपल्याला डिटरमाइन करायचं असेल तर इफ वी pipette out certain quantity of that layer and titrate it against standard alkali solution, we got the concentration C1 and C2, and from that we can determine the distribution coefficient or partition coefficient. The value of X can be found by measuring electrical conductance of solution in solvent B. X ची व्हॅल्यू आपण डिटरमाइन करू शकतो कंडक्टन्स मेजर करायचा त्या सोल्युशनचा आणि सोल्युशनचा कंडक्टन्स यू नो दॅट कंडक्टन्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयन्स इन द सोल्युशन, मोबिलिटी ऑफ द आयन्स आणि मग याच्यावरून अल्फा किंवा एक्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपण काढू शकतो. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लॅम्बडा व्ही डिवाइडेड बाय लॅम्बडा इन्फिनिटी. लॅम्बडा व्ही इज द conductance at any dilution and lambda infinity is the conductance at infinite dilution. समजलं हे सर्वांना दोन्ही इक्वेशन समजली का डिस्ट्रीब्युशन लॉ ची? दॅट इज द इन केस ऑफ द डिसोसिएशन and in case of the association. Then next let us सर्वांनी प्रॉब्लेम लिहून घ्या बरं. हा प्रॉब्लेम लिहून घ्यायचा आहे पटकन. वही पेन काढा आणि प्रॉब्लेम लिहून घ्या. प्रॉब्लेम लिहून घ्यायचा आहे बघा. when benzoic acid was shaken with mixtures of benzene and water, at constant temperature the following results were obtained. तर काय बेन्झोइक ऍसिड हे सोल्यूट आहे आणि बेन्झीन अँड वॉटर हे दोन इमिसिबल सॉल्वंट आहेत. कॉन्स्टंट टेम्परेचरला बेन्झोइक ऍसिड हे सेक केलेलं आहे या मिक्सचर बरोबर. देन concentrations C1 and C2 were found, and these concentrations were found to be concentration of acid in benzene C1 and concentration of acid in water C2. The results obtained are C1 concentration of acid in benzene 0.24, concentration of acid in water 0.015, second 0.55, 0.022 and 0.93 and 0.029. म्हणजे C1 आणि C2 च्या व्हॅल्यूज तुम्हाला दिलेल्या आहेत. कॉमेंट रिझल्ट्स. मग आपल्याला हा रेशो फाइंड आउट करायचा आहे. C1 divided by C2 is constant or C1 divided by square root C2 is constant
or square root C1 divided by C2 is constant. मग याच्यासाठी काय करायचंय तर या व्हॅल्यू पुट करून C1 डिवायडेड बाय C2 हा रेशो कॅल्क्युलेट करायचा आहे. C1 ची व्हॅल्यू आहे 0.24, C2 ची व्हॅल्यू त्या कॉन्सन्ट्रेशनला आहे 0.015. याचा रेशो आपण कॅल्क्युलेट केला तर 16 आला. सेकंड कॉन्सन्ट्रेशन घेतला 0.55 डिवायडेड बाय 0.022, 25 आला रेशो आणि 0.93 डिवायडेड बाय 0.029, 32 रेशो आला. मग या तीन व्हॅल्यू जर पाहिल्या तर याच्यामध्ये खूप डिफरन्स आहे. दीज व्हॅल्यूज आर नॉट कॉन्स्टंट. That is, thus the distribution coefficient is not constant. Therefore, benzoic acid does not exist as single molecule in both the solvent. याच्यावरून काय इंडिकेट होतं तर बेन्झोइक ऍसिड हा नॉर्मल बिहेवियर करत नाही या इमिसिबल सॉल्व्हेंट सिस्टीम मध्ये. देयर मे बी असोसिएशन और देयर मे बी डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट इन वन ऑफ द सॉल्व्हेंट. मग हा दुसरा रेशो कॅल्क्युलेट करा, स्क्वेअर रूट C1 डिवायडेड बाय C2. हा रेशो कॅल्क्युलेट करायचा आणि थर्ड रेशो तुम्ही कॅल्क्युलेट करायचा आहे. एक्झाम्पल सर्वांनी लिहून घेतलेला आहे असं मी समजते. तुम्ही काही बोलत नाही किंवा चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा रिप्लाय देत नाही आहात. तर स्क्वेअर रूट C1 डिवायडेड बाय C2 हा रेशो कॅल्क्युलेट करा आणि C1 डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट C2 हा रेशो कॅल्क्युलेट करा. नंतर स्क्वेअर रूट C1 डिवायडेड बाय C2 हा रेशो कॅल्क्युलेट करा. कुठला रेशो कॉन्स्टंट येईल त्यावरून आपण कॉमेंट ऑन द रिझल्ट्स म्हणजे रिझल्ट्स वरती कॉमेंट करू शकतो. स्क्वेअर रूट C1 डिवायडेड बाय C2 हा रेशो समजा कॉन्स्टंट आला तुमचा तर C1 हे बेन्झिन मधलं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, बेन्झिन मध्ये दोन मोलिक्युल बेन्झोइक ऍसिडचे असोसिएट होतात आणि वॉटर मध्ये त्याची बिहेवियर नॉर्मल असते. दॅट इज द कॉमेंट ऑन द रिझल्ट्स. देन consider about the next, that is दुसरा पण प्रॉब्लेम लिहून घ्यायचा आहे. दॅट इज तुम्ही सॉल्व करायचं आहे. an aqueous solution of succinic acid, an aqueous solution of succinic acid at 15 degree centigrade, 15 डिग्री सेंटीग्रेडला aqueous solution succinic acidचं घेतलेलं आहे. टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलेलं आहे. कंटेनिंग 0.07 ग्रॅम इन 10 ml is in equilibrium with an ethereal solution which has 0.013 gram in 10 ml. अमाऊंट दिलेलं आहे त्या सक्सिनिक ऍसिडचा 10 ml वॉटर लेअर मधला आणि 10 ml इथर लेअर मधला. द ऍसिड हॅज इट्स नॉर्मल मोलिक्युलर वेट इन बोथ द सॉल्व्हेंट. जे ऍसिड सक्सिनिक ऍसिड ऍड केलेलं आहे त्याची मोलिक्युलर कंडिशन दोन्ही सॉल्व्हेंट मध्ये सेम आहे. म्हणजे देयर इज नायदर डिसोसिएशन nor association of solute. What is the concentration of ethereal solution which is in equilibrium with an aqueous solution containing 0.024 gram in 10 ml? तर यावरून आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन्स काढायचे आहेत. अमाऊंट डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. कॉन्सन्ट्रेशन वॉटर लेअर मधला CW ने आपण दाखवलं 0.07 डिवायडेड बाय 10 ग्रॅम्स पर ml आलं. कॉन्सन्ट्रेशन इन इथर लेयर CE is equal to 0.013 divided by 10 gram per ml. मग पार्टिशन कोएफिशियंट कॅल्क्युलेट केला CW डिवायडेड बाय CE. असा रेशो का घेतला तर वॉटर मध्ये त्याची सोल्युबिलिटी जास्त आहे. 0.0 म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट इज इन फेवर ऑफ वॉटर. 0.07 डिवायडेड बाय 0.013 दॅट इज 5.38 हा डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट तुमचा आला. कॉन्सन्ट्रेशन इन ऍक्वेस सोल्युशन इन द सेकंड केस. दुसरी केस आपण घेतली तर ऍक्वेस मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन आहे 0.024 डिवायडेड बाय 10. मग यावरून कॉन्सन्ट्रेशन इथर लेअर मधलं काढलं दॅट इज इट मे बी x ग्रॅम पर ml. मग 10 मध्ये काय येईल 10x येईल इज इक्वल टू CW डिवायडेड बाय CE. आणि CW डिवायडेड बाय CE हा रेशो तुम्हाला माहिती आहे 0.07 डिवायडेड बाय 0.013. मग काय कॅल्क्युलेट करायचे तुम्हाला x कॅल्क्युलेट करायचा आहे. x इज इक्वल टू 0.0044 ग्रॅम पर ml. म्हणजे जर आपलं कॉन्सन्ट्रेशन इथं वॉटर लेअर मध्ये 0.024 ग्रॅम्स इन 10 ml असेल तर त्यावेळी इथरचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असेल, इथर लेअर मधलं कॉन्सन्ट्रेशन दॅट इज द इथं पर ml कॅल्क्युलेट केलेलं आहे 0.0044 ग्रॅम्स पर ml. This is about the problem. Then next, consider the applications of distribution law. Distribution law ची number of applications आहेत. There are numerous applications of distribution law in the laboratory.
as well as in industry. Here we will discuss some more important applications by way of recapitulation. The distribution law मध्ये आपण पाहिलेलं आहे की याच्यामध्ये दोन इमिसिबल सॉल्व्हंट्स आहेत आणि या दोन इमिसिबल सॉल्व्हंट सिस्टीम मध्ये जर सोल्यूट ऍड केला तर सोल्यूट गेट डिस्ट्रीब्युटेड. मग समजा सुरुवातीलाच इंट्रोडक्शन मध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की ॲक्वेअस सोल्युशन आयोडीनचं आपल्याकडे आहे. And in that aqueous solution, what happens? Iodine is less soluble in water, and if we have to extract iodine from water layer, then if that solution is taken with another organic solvent in which iodine is more soluble, हे aqueous solution iodineचं दुसऱ्या organic solvent बरोबर सेक केलं तर most of the iodine will get distributed in the organic layer. म्हणजे आयोडीन सेपरेट करायचं असेल किंवा आयोडीन एक्स्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर व्हॉट इज टू बी डन दॅट aqueous solution of iodine is taken with another organic liquid, another organic solvent in which it is more soluble. हेच प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन मध्ये केलं जातं. काय केलं जातं प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन मध्ये? सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्शन. तर याचं डिटेल्ड डेरिवेशन आहे ते आपण नंतरच्या लेक्चरला बघूया. दिस इज द प्रोसेस युज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गॅनिक सबस्टन्स फ्रॉम ॲक्वेअस सोल्युशन. यू नो दॅट ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस आर लेस सोल्युबल इन वॉटर, आणि वॉटरमध्ये जे सोल्युबल झालेले आहेत ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस हे जर एक्स्ट्रॅक्ट करायचे असतील तर हे सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस आपण अप्लाय करतो. द ॲक्वेअस सोल्युशन इज टेकन विथ an immiscible organic solvent such as ether or benzene in a separating funnel. सेपरेटिंग फनेल मध्ये हे ॲक्वेअस सोल्युशन घ्यायचं, त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट ऍड करायचा आणि ते सेपरेटिंग फनेल शेक करून कॉन्स्टंटली most of the organic substance which is dissolved in water goes into the organic solvent. The distribution ratio being in favor of ether. आता याचा अर्थ काय? तर डिस्ट्रीब्युशन रेशियो इज बीइंग इन फेवर ऑफ इथर. म्हणजेच काय? जो सोल्युबिलिटी आहे त्या ऑर्गॅनिक सबस्टन्सची ती इथर मध्ये जास्त असली पाहिजे तरच त्याचं इथर मधलं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त येईल, आणि मग कॉन्सन्ट्रेशन इन इथर लेअर डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन इन वॉटर लेअर हा रेशो हाय येईल. अँड वी से दॅट द distribution ratio is in favor of ether. Most of the organic substances passes into the ethereal layer. Distribution ratio is in favor of ether means solubility of that organic substance is more in ether layer, and so when it is taken in separating funnel, most of the organic substance passes into the ether layer, and that ether layer is separated and distilled off from that organic substance is left behind after distillation. This process of extraction is more efficient if the solvent is used in a number of small portions than in one whole lot. The process of extraction more efficient कधी असते? समजा तुमच्याकडे 1 लिटर ॲक्वेअस सोल्युशन आहे आयोडीनचं आणि त्याच्यातलं आयोडीन तुम्हाला सेपरेट करायचंय. त्यासाठी तुम्ही 500 ml इथर सोल्युशन यूज केलेलं आहे, इथर सॉल्व्हंट यूज केलेला आहे. तर 500 ml इथर सॉल्व्हंट सेपरेटिंग फनेल मध्ये एकदाच न घेता 100 ml 5 वेळा घेतला आणि ती प्रोसेस रिपीट केली. शेक केलं, जे दोन वेगवेगळे लेअर मिळाले ते दोन लेअर दोन वेगवेगळ्या फ्लास्क मध्ये कलेक्ट केले आणि डिस्टिल ऑफ केल्यानंतर ऑर्गॅनिक सबस्टन्स मिळाला. असं 5 वेळा केलं तर जास्तीत जास्त सोल्यूट आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करता येतं. एकाच वेळी केल्यास 500 ml एकाच सिंगल स्टेप मध्ये केलं तुम्ही तर त्याचे सेपरेशन efficiency is not more. Means the process of extraction is more efficient if the solvent is used in a number of small portions than in one whole lot. छोट्या छोट्या पोर्शन मध्ये, स्मॉल पोर्शन मध्ये जर ही प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन कॅरी आउट केली तर यू गॉट द मोर efficiency, that is the amount of substance which is extracted will be more. The multiple extraction is also the basis of the industrial counterflow solvent extraction. इंडस्ट्री मध्ये जे सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्शन प्लांट असतात याच्यामध्ये सुद्धा मल्टिपल एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस कॅरी आउट केली जाते in this solvent extraction. A dilute solution of the substance enters at the top of the column or the tower
At the same time, extracting solvent enters at the bottom as the aqueous solution and the solvent passes each other. The solute distributes itself in favor of the solvent. Organic solvent मध्ये तो solute जास्त distribute होतो. Since the process of extraction is repeated many times at different levels in the tower, maximum quantity of substance is removed in the solvent. याचा अर्थ काय तर जो एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट तुम्ही यूज केलेला आहे तो एक्स्ट्रॅक्टिंग सॉल्व्हंट एकाच स्टेप मध्ये न वापरता जर नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये वापरला, एक्झाम्पल दिलं मी की 500 ml इथर एकाच वेळी न वापरता 100 ml इथर एक्सट्रॅक्शन साठी वापरलं तर तुम्हाला मोर इफिशियन्सी मिळते. मोर इफिशियन्सी म्हणजे काय तर जे सोल्यूट मी एक्स्ट्रॅक्ट केलेलं आहे त्या सोल्यूटचा अमाऊंट हे काय असेल जास्त असेल. दिस इज अबाउट द सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस. याचा आपण डिटेल्ड डेरिव्हेशन नंतर पाहणार आहे की sorry if we use the organic solvent in number of steps we get the maximum efficiency. Then let us consider about the partition chromatography. In partition chromatography, this is the modern technique of separating a mixture of small amounts of organic material. म्हणजे number of materials तुमचे dissolve झालेले वॉटर मध्ये आणि हे जर तुम्हाला सेपरेट करायचे असेल तर पेस्ट ऑफ मिक्सचर इज अप्लाइड ॲट द टॉप ऑफ द कॉलम ऑफ सिलिका सोक्ड इन वॉटर. सिलिका सोक्ड इन वॉटर या ठिकाणी काय केलेलं आहे तर जे मिक्सचर आहे तुमचं त्या मिक्सचरची पेस्ट अप्लाय केलेली आहे आणि अनदर इमिसिबल सॉल्व्हंट हे हेक्झेन. आता हा ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट आहे तो हेक्झेन हा ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट ह्याच्यामध्ये पास केलेला आहे. इट इज अलाउड टू फ्लो डाऊन द कॉलम. Each component of the mixture is partitioned between the stationary liquid phase water and the mobile liquid phase हेक्सेन. स्टेशनरी लिक्विड फेज आहे वॉटर आणि त्याच्यातनं पास काय केलेलं आहे कॉलम मधनं ऑर्गॅनिक लिक्विड म्हणजे ही फेज मोबाईल आहे. आणि ज्यावेळी ऑर्गॅनिक लिक्विड याच्यामधून पास होतं तेव्हा इथं जे मिक्सचर मध्ये नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स डिझॉल्व्ह झालेले आहेत ते नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स त्याच्या इफिशियन्सी प्रमाणे त्याच्या पार्टिशन कोइफिशियंट प्रमाणे याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतात. अँड हा रेट प्रत्येकाचा काय असतो वेगळा असतो. The various components of the mixture are extracted by hexane in order of their distribution coefficient. Thus, the component with the highest distribution coefficient is first to move down in the flowing hexane, which is collected separately. ज्याचा distribution coefficient higher है, it will distribute in the hexane and flows down first. Similarly, a component with a lower distribution ratio comes down later and is received in another vessel. म्हणजे वेगवेगळ्या व्हेसल मध्ये वेगवेगळ्या बीकर मध्ये आपण हे कलेक्ट करू शकतो, सेपरेट करू शकतो. नेक्स्ट, डिसिल्वरायझेशन ऑफ लीड, दॅट इज पार्स प्रोसेस. याच्यामध्ये सुद्धा हा डिस्ट्रीब्युशन लॉज अप्लाय केला जातो. दॅट इज द नॅचरल ओव्हर ऑफ लीड इज अर्जेंटिफेरस लीड. जर आपण नॅचरल ओव्हर कन्सिडर केलं लीडचं पाहिलं तर ते काय आहे अर्जेंटिफेरस लीड आणि याच्यामध्ये सिल्वर आहे. मग when molten zinc is added to molten lead containing silver, अर्जेंटिफेरस लीड आहे ते तापवायचं, ते मेल्ट करायचं, काय झालं मोल्टन लीड ओव्हर की ज्याच्यामध्ये सिल्वरचं काही प्रमाण आहे आणि हा सिल्वर आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करायचा आहे. तर मोल्टन झिंक हा दुसरा सॉल्व्हंट त्याच्यामध्ये ऍड करायचा. मोल्टन लीड कंटेनिंग सिल्वर हे आपलं मिक्सचर आहे आणि या मिक्सचर मध्ये मोल्टन झिंक ऍड केला तर काय होतं झिंक अँड लीड फॉर्म इमिसिबल लेयर्स. मोल्टन झिंक अँड मोल्टन लीड आर इमिसिबल इनटू इच अदर. दोन्ही एकमेकांमध्ये इमिसिबल आहेत आणि या इमिसिबल सॉल्व्हंट सिस्टीम मध्ये जर इफ सिल्वर is present in the molten lead, what happens if we add molten zinc in this system? Silver is distributed between these two solvent. दोन सॉल्व्हंट कोणते आहेत मोल्टन झिंक आणि मोल्टन लीड आहे. परंतु सिल्वरच्या
कशामध्ये जास्त डिस्ट्रीब्यूट होतं तर मोल्टन झिंक मध्ये. दॅट इज डिस्ट्रीब्युशन रेशियो इज इन फेवर ऑफ झिंक and therefore most of the silver passes into the molten zinc. Since the distribution ratio is about 300 in favor of zinc at 800 degrees centigrade, most of silver passes into the zinc layer. ओरिजिनल जे सोल्युशन आपण कन्सिडर केलेले आहे ते अर्जेंटिफेरस लीड आहे की लीड ओर मध्ये सिल्वर काही प्रमाणात डिझॉल्व्ह झालेलं आहे आणि हे सिल्वर आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे. सिल्वर एक्स्ट्रॅक्ट करण्यासाठी या मिक्सचर मध्ये आपण काय ऍड केलेलं आहे तर मोल्टन झिंक ऍड केलेलं आहे. मोल्टन झिंक आणि मोल्टन लीड हे दोन्ही एकमेकांमध्ये इनमिसिबल आहेत. मग ज्यावेळी हे सेक केलं जातं आणि 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचरला हीट केलं जातं तेव्हा या टेम्परेचरला डिस्ट्रीब्युशन रेशिओ इज अबाउट 300 इन फेवर ऑफ झिंक. म्हणजे मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ सिल्वर passes into the molten zinc. On cooling the zinc layer, an alloy of silver and zinc separates. सिल्वर आणि झिंकचा alloy आपल्याला सेपरेट करता येतो. म्हणजे लीड मधून आपण काय केलं सिल्वर सेपरेट केले. The AgZn alloy is distilled in a retort when zinc passes over leaving silver behind. पुन्हा हा जो अलॉय मिळालेला आहे सिल्वर आणि झिंकचा हा अलॉय डिस्टिल केला इन रेटॉर्ट. झिंक पासेस ओव्हर आणि सिल्वर तुम्हाला तळाला मिळेल. The lead layer still contains some unextracted silver. This is treated with fresh quantities of molten zinc to recover most of the silver. म्हणजे ही एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस नंबर ऑफ टाइम्स आपण कॅरी आउट केली तर म्हणजे नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये मोल्टन झिंक त्या ओव्हर मध्ये मोल्टन ओव्हर मध्ये ऍड करायचं, सेक करायचं, हीट करायचं ऍट 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. मोस्ट ऑफ द सिल्वर पासेस इनटू द मोल्टन झिंक लेअर आणि मोल्टन झिंक मध्ये जे सिल्वर पास झालेला आहे तो अलॉय फॉर्म झाला सिल्वर आणि झिंकचा हा कूल केल्यानंतर. आणि हा अलॉय ज्यावेळी आपण डिस्टिल करतो तेव्हा सिल्वर आपल्याला मिळतं डिस्टिलेशन नंतर. तसं अशा प्रकारे मोस्ट ऑफ द सिल्वर इज रिमूव्ड फ्रॉम द लीड ओव्हर. दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज द डिसिल्वरायझेशन ऑफ लीड. दॅट इज रिमूव्हल ऑफ सिल्वर फ्रॉम लीड ओव्हर अँड दिस प्रोसेस इज नोन ॲज द पार्स प्रोसेस ऑर पॅटिन्सन्स प्रोसेस ऑफ डिसिल्वरायझेशन ऑफ लीड. याच्यामध्ये जे दोन इमिसिबल सॉल्वंट आहेत ते दोन इमिसिबल सॉल्वंट म्हणजे मोल्टन झिंक आणि मोल्टन लीड. आणि next, determination of solubility. Suppose the solubility of iodine in benzene is to be determined. Iodine is taken with water and benzene at equilibrium concentrations. Iodine in benzene and water, these concentrations are found experimentally and the value of distribution coefficient is calculated. म्हणजे iodine आणि even Cp आणि Cw आपण फाइंड आउट केले एक्सपेरिमेंटली अँड व्हॅल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट इज कॅल्क्युलेटेड. कारण Cp डिवायडेड बाय Cw यावरून K काढला आणि Cp डिवायडेड बाय Cw इज इक्वल टू Sb डिवायडेड बाय Sw. कारण जे कॉन्सन्ट्रेशन किती मिळेल जेवढं आयोडीन वॉटर लेअर मध्ये आणि बेन्झिन लेअर मध्ये सोल्युबल असेल तेवढं. आयोडीन बेन्झिन लेअर मध्ये काही प्रमाणात सोल्युबल असेल तेवढं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन फाइंड आउट होईल एक्सपेरिमेंटली आपण टायट्रेट केलं तर. आणि वॉटर लेअर मध्ये सुद्धा जेवढं आयोडीन डिस्ट्रीब्यूट होईल जेवढं सोल्युबल असेल म्हणजे सोल्युबिलिटी अँड कॉन्सन्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन इच अदर. जेवढं सोल्युबल असेल तेवढंच कॉन्सन्ट्रेशन मिळेल. जे Cp डिवायडेड बाय Cw इज इक्वल टू Sb डिवायडेड बाय Sw इज इक्वल टू K. आणि Cp डिवायडेड बाय Cw इज इक्वल टू Kd इज इक्वल टू Sb डिवायडेड बाय Sw. याच्यामध्ये जर समजा वॉटर लेअर मध्ये सोल्युबिलिटी आपल्याला माहित असेल तर आपण K वर्ण K आणि एका सॉल्व्हंट मध्ये सोल्युबिलिटी माहित असेल तर त्यावरून आपण काय काढू शकतो सोल्युबिलिटी इन अनदर लेयर. दीज आर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन लॉ. ही काय आहे डिस्ट्रीब्युशन लॉची ऍप्लिकेशन्स आहेत. नंतर आपण काय करणार आहोत प्रोसेस ऑफ एक्सट्रॅक्शनचं जे डिटेल डेरिवेशन आहे ते डिटेल डेरिवेशन आपण नंतरच्या लेक्चरला बघूया.
ठीक आहे. काही शंका आहे का याच्यामध्ये आपण मॉडिफिकेशन्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन लॉ आजच्या लेक्चरला आपण पाहिलेले आहेत. इन case of the association and in case of the dissociation, and also we have discussed some of the applications of the distribution law. आहे का काय शंका? समजलंय का नाही समजलं? तुम्ही काहीही बोलत नाही. तर आता माळी मॅडम आलेले आहेत, त्यांचं लेक्चर आहे यानंतर. वी शुड लिव्ह हिअर. Thank you, madam. Is my sound is audible for all the students? Yes. माझा आवाज सगळ्या विद्यार्थ्यांना ऐकू येतोय का असा मी माझा प्रश्न विचारलेला आहे. होय किंवा नाही एवढं साधं उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे. Yes, ma'am. हा, एवढं तरी उत्तर मला वाटतं तुम्हाला देता येत असावं. जेव्हा एखादी फॅकल्टी मेंबर तुम्हाला काहीतरी विचारतात तेव्हा तुम्हाला समजलंय का नाही समजलंय का हे सांगणं तुमचं कर्तव्य आहे. एकतरी आपण आमने सामने समोरासमोर लेक्चर घेतोय का नाही, आपण ऑनलाईन लेक्चर घेतोय, त्यामुळे तुम्ही काय करता हे मला दिसत नाही. स्पेशली जेव्हा मी तुमच्या नावावरती क्लिक करीन, तुमचा व्हिडिओ तुम्ही ऑन करा, तेव्हाच मला दिसणार आहे तुम्ही काय करताय, झोपलाय का, ऐकताय का, काय करताय. तर जेव्हा फॅकल्टी मेंबर तुमचं काय सांगत असतील, काही विचारत असतील, तेव्हा ऍटलिस्ट त्याला उत्तर देणं तरी तेवढं तुमची जबाबदारी आहे ना. सो इन लास्ट लेक्चर वी हॅव डिस्कस दॅट इज अ डिल-जल्टर रिएक्शन. कोण सांगेल मला डिल-जल्टर रिएक्शन म्हणजे काय? आपण मागच्या लेक्चरला बघितलेली आहे, सांगा. कोण सांगेल मला डिल-जल्टर रिएक्शन? यस Yes, ma'am. हा सांग. पूजा भोसले सांगा. ऋतुजा बागल लेफ्ट झालेली आहे बघा. लेक्चर चालू नाही झालं तोपर्यंत लगेच लेफ्ट व्हायला सुरुवात केली लोकांनी. ठीक आहे, सांग पूजा. यस, कोण सांगेल मला व्हॉट इज द डिल-जल्टर रिएक्शन? येईल का सांगता कुणाला? यस, डिल-जल्टर रिएक्शन म्हणजे काय? तुम्ही ठरवलंय का काही प्रश्नांची उत्तरं द्यायचीच नाहीत आपण, मॅडमनी काय विचारतील त्याची? असं काय असं तर तसंही सांगा. Diel-Zalder is the chemical reaction between conjugated diene and substitution alkane to form cyclohexane. सरांना म्हणून सर बाकीच्या बँकेचे पण लोक जॉईन होतात, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे वगैरे. आता किती रजिस्ट्रेशन झाले तेवढे सांग सरांना. 100 रजिस्ट्रेशन झालेले आहे. आता काय करा, व्हेरिफिकेशन काय करायचं तर मला मगदूम सरांचा जरा ब्रीफ पाहिजे. थोडस काय तर तिच्याकडे सांग कुठल्या शाखेचे चेअरमन आहे. मग ते त्यांचं मला जरा सांगितलं पाहिजे ना काहीतरी. त्यांना जरा मागून घे त्यांच्याकडे. आणि मला त्यांचं जरासं इंट्रोडक्शन पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट की प्राचार्यांच्या हस्ते कुंभा सरांचा सत्कार करायचा, प्राचार्यांच्या हस्ते मगदूम सरांचा सत्कार करायचा आणि प्राचार्यांना फुल मी देणं. एवढे 3 सत्कार होते. बाकी काही जास्त काय करत बसायचं नाही, काय लावत बसायचं नाही किंवा काही. 3 फ्लावर्स 2 बुक्स आणून ठेवले. किंवा मग डायरेक्ट ह्या दोघांचा पण सत्कार घ्यायला लागले लेक्चरचे. मग एक काम करू आपण की मग ह्या दोघांचा प्राचार्यांना हे सत्कार झाल्यानंतर ह्या दोघांचा सत्कार लागले आपण काय करू मग ह्यांच्या हस्ते घेऊ. नाही आपल्या विजय कुंभा सरांच्या हस्ते. हा, रिसोर्स पर्सन 800 रिसोर्स पर्सन जे आहेत ना त्यांचं ते दोघांचं काय करू घेऊ. म्हणजे मग तेव्हा सेशनच्या वेळी काय प्रॉब्लेम राहतो. लगेच सेशन काय करताय तो चालू करता येतं. हा, सेशन चालू करायचं. मग मला जरा आदित्यला सांगितलं मला मराठी सांग म्हणलं, मला काही समजेच नाही तुमचं काय. मी इंटरनेटवरती मराठी माहिती तरी शोधायला गेले. आता हे मराठीत सांगितलं एम्प्लॉईंना सगळं प्रास्ताविक करताना. कारण बऱ्यापैकी मराठीतनं सांगते. मराठी म्हणजे सेमी इंग्लिश मराठी. बऱ्याच लोक आमचे फार यायचे
12वी पास आहे. हा, मग मला तेच ते ना. बोलले ते त्यांचा फोन आला होता मला त्यांच्या हा. मुद्दम सरांचा जो आहे ना हा. assistant, त्याचा फोन आला होता मला. म्हटलं नाही आपण मराठीत बोलूया. मराठी आणि मग मला प्रास्ताविक मराठीतून करायचंय ना. मग म्हणलं की मला ते मी ते सायबर सिक्युरिटी अवेअरनेस टाकलं आणि त्याचं मराठी भाषांतर काय वेगळं सगळं सायबर सुरक्षा म्हणा तुम्ही. नाही मग मी काय केलं, मी आदित्यला एक फोन केला. त्याला म्हणलं बाबा तुम्हाला 2 पॅराग्राफ त्याच्यावरती जरा लिहून प्रास्ताविक करायला. मला काही होतं काही समजेल नाही. बस मॅडम. हॅलो. हा, थोडस सॉरी फॉर द इंटरप्शन ऑफ द आवर क्लास ड्यू टू सम इमर्जन्सी वर्क. माझा आवाज येतो का तुम्हाला सगळ्यांना? थोडस तुम्हाला वेट करावं लागलं, एक काम आलं होतं त्याच्यामुळे मी जरासं दुसऱ्या कामामध्ये व्यस्त होते. सो Diels-Alder reaction, it is nothing but it is a reaction of conjugated diene with the dienophile to form that is the cyclohexene ring. That is the Diels-Alder reaction. What is the characteristic of this reaction? Yes, कोणी सांगेल मला ह्याचं कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे? कुठले कॉन्जुगेटेड डाईन्स ह्याच्यामध्ये रिएक्ट होतात आणि कुठले रिएक्ट होत नाही? Diels-Alder reaction shown by which conjugated diene? सांगा रे पटपट. कोण सांगेल? कोणाला सांगता येईल का? यस, जनरली Diels-Alder रिएक्शन. माझा आवाज येतो का रे प्रत्येकाला? साऊंड क्लिअर आहे का माझा? सोनाली जंगम आहे का? श्रुती जाधव, स्नेहा जाधव, यस. माझा साऊंड येतोय का प्रत्येकाला? ऍटलीस्ट चॅटिंग बॉक्स मध्ये तर टाका रे काहीतरी. त्या झोपला की काय तुम्ही सगळे? तर Diels-Alder reaction is shown by that is the cis diene. Cis diene means that is the conjugated diene. The conjugated diene which is present in the cis conformation, these conjugated dienes only show that is the Diels-Alder reaction. The trans conformated conjugated dienes does not show that is the Diels-Alder reaction. That is necessary condition for the Diels-Alder reaction is that the conjugated diene must be present in the cis conformation. Then and then Diels-Alder reaction takes place. If the conjugated diene does not present in the cis conformation, it is present in the trans conformation, then the Diels-Alder reaction can't occur. So this is the most important condition in the Diels-Alder reaction. Second criteria, that is when the electron donating group is present on, then the rate of this Diels-Alder reaction is faster. And when the electron withdrawing group is present on the dienophile, then the rate of the Diels-Alder reaction is faster. So in last lecture we have discussed Diels-Alder reaction. Now today we start to discuss that is the reduction reaction.
In this reduction reaction, first we discuss that is the reduction reactions which we have seen in SYBSc and FYBSc, and then we start our that is the actual so let's start with that is the reduction reaction. So in last year in the BSc part second we have discussed the Clemmensen reduction reaction. तुम्हाला SYBSc मध्ये Clemmensen reduction reaction झालेली आहे. आता reduction reaction म्हणजेच काय, that is the gain of hydrogen. It is called as that is the reduction reaction. जेव्हा डबल बॉन्ड वरती हायड्रोजन ऍड होतो तेव्हा त्या रिएक्शनला काय म्हणतात, रिडक्शन रिएक्शन म्हणतात. आणि त्याच्या अपोजिट काय, ऑक्सिडेशन. म्हणजे रिमूव्हल ऑफ द हायड्रोजन या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण केमिस्ट्रीमध्ये ऑक्सिडेशन म्हणतो. ऍडिशन हायड्रोजनची असेल, गेन असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार, रिडक्शन. त्या प्रोसेसला गेन ऑफ हायड्रोजन इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, व्हाईल द रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन इट इज कॉल्ड एज दॅट इज ऑक्सिडेशन. तर ह्या दोन्ही काय रिव्हर्स प्रोसेस आहेत. तर क्लेमन्सन रिडक्शन मध्ये काय होतं, तर अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स which are undergo that is reduction reaction to form that is a simple alkanes. C double bond O कार्बोनिल ग्रुपचं ह्याच्यामध्ये काय होतं, रिडक्शन होतं आणि आपल्याला काय मिळतं, सिंपल अल्केन्स मिळतात. तर याच्यामध्ये रिड्युसिंग एजंट कुठला वापरलेला आहे क्लेमन्सन रिड्युसिंग एजंट मध्ये, कुणाला सांगता येईल का, झिंक अमाल्गम इन प्रेझेन्स ऑफ HCl. हा काय आहे, क्लेमन्सनचा रिड्युसिंग एजंट आहे. म्हणजे इथं काय होतं क्लेमन्सन रिडक्शन मध्ये, तर जनरली इन दिस रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स मीन्स अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स reduced with zinc amalgam in presence of hydrochloric acid to form simple alkanes. मध्ये इथं हा जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप आहे कार्बोनिल ग्रुप, त्याचं रिडक्शन होऊन इथं काय झालं, सिंपल अल्केन्स फॉर्म झाले. म्हणजे C डबल बॉन्ड O इज कन्वर्टेड इनटू द मिथिलीन ग्रुप CH2 ग्रुप मध्ये. C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्युस्ड टू मिथिलीन ग्रुप CH2 ग्रुप मध्ये काय होतं, त्याचं रिडक्शन होतं. सो दिस इज दॅट इज अ क्लेमन्सन रिडक्शन. आणि ही रिएक्शन आपण रिडक्शन रिएक्शन SYBSc ला ऑलरेडी पाहिलेली आहे. त्यानंतर सेकंड रिएक्शन जी आहे ती म्हणजे कुठली, दॅट इज उल्फ क्रिश्नर रिएक्शन. आता इथं आपण एक दोन एक्झाम्पल घेतलेले आहेत. आता इथं हेप्टॅनल म्हणजे अल्डिहाइड आहे, तर अल्डिहाइडचं जर रिडक्शन झालं तर इथं काय तयार होतं, हेप्टेन तयार होतं. म्हणजे हा CHO जो ग्रुप आहे त्याचं रिडक्शन होऊन इथं काय झालं, CH3 हा ग्रुप आला. त्यानंतर हे कीटोन आहे C6H5 C डबल बॉन्ड O C3H5 हे कीटोन आहे. त्याचं क्लेमन्सन मध्ये रिडक्शन झालं की हा कार्बोनिल ग्रुप जातो आणि इथं काय येतो, मिथिलीन ग्रुप येतो म्हणजे CH2 ग्रुप येतो. सो दिस इज दॅट इज द क्लेमन्सन रिडक्शन रिएक्शन. त्यानंतर नेक्स्ट रिएक्शन आहे ती म्हणजे कुठली आहे, उल्फ क्रिश्नर रिएक्शन. आता उल्फ क्रिश्नर रिएक्शन मध्ये सेम प्रोसिजर आहे, अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स रिड्यूस होतात, परंतु इतर रिड्युसिंग एजंट आहे तो मात्र कुठला वापरलेला आहे, तो म्हणजे हायड्रेझिन हायड्रेट इन प्रेझेन्स ऑफ द स्ट्रॉंग बेस. म्हणजे उल्फ क्रिश्नर रिएक्शन मध्ये काय होतं, अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स रिएक्ट विथ द हायड्रेझिन हायड्रेट इन प्रेझेन्स ऑफ द स्ट्रॉंग बेस टू फॉर्म दॅट इज द सिंपल अल्केन्स. इथं प्रोसिजर सेमच आहे रिडक्शनची. म्हणजे कार्बोनिल ग्रुपचं रिडक्शन होऊन इथं आपल्याला सिंपल दॅट इज अ मिथिलीन कंपाऊंड मिळणार आहे, म्हणजे अल्केन्स मिळणार आहेत. परंतु इथं वापरलेला रिड्युसिंग एजंट मात्र उल्फ क्रिश्नरनं काय वेगळं आहे, त्यांनी काय वापरलं, हायड्रेझिन हायड्रेट वापरलं इन प्रेझेन्स ऑफ बेस. म्हणजे हायड्रेझिन मध्ये काय केलं, अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स रिएक्ट केले. when the aldehydes and ketones reacts with the hydrazine in presence of the strong base, here that is aldehydes and ketones are undergo reduction to form that is the simple methylene containing compounds. इथं C डबल बॉन्ड O या ग्रुपचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, मिथिलीन ग्रुप मध्ये होतं, म्हणजे CH2 ग्रुप मध्ये होतं. तर ह्या दोन रिडक्शन रिएक्शन तुम्हाला माहिती आहे. आता आपल्याला TYBSc मध्ये जी रिएक्शन बघायची आहे ती सगळ्यात महत्वाची आहे, ती म्हणजे कुठली, आता आपण रिएक्शन बघणार आहोत जी तुमच्या आता TYच्या सिलेबस मध्ये आहे, ती म्हणजे मेअरविन पॅनड्रॉप वर्ली रिडक्शन रिएक्शन. त्यालाच इन प्रेझेन्स मध्ये काय म्हणतात, MPV. आता ही जी सायंटिस्टची नाव आहे, मेअरविन हा सायंटिस्ट आहे, पॅनड्रॉप हाही सायंटिस्ट आहे आणि वर्ली हाही सायंटिस्ट आहे. तर या तिघांनी मिळून ही रिएक्शन डिस्कवर केलेली आहे. त्याच्यामुळे नाव काय आहे नेम रिएक्शनचं, मेअरविन पॅनड्रॉप वर्ली रिडक्शन रिएक्शन. इन शॉर्ट मध्ये आपण त्याला काय म्हणतो, MPV. त्याला इन शॉर्ट मध्ये काय म्हणतात, MPV रिडक्शन रिएक्शन. म्हणजे मेअरविन पॅनड्रॉप आणि वर्ली रिडक्शन रिएक्शन. आता रिडक्शन रिएक्शन आहे म्हणजे काय होणार आहे, तर गेन ऑफ हायड्रोजन होणार आहे. आता ही रिएक्शन जी आहे मेअरविन पॅनड्रॉप रिएक्शन, तर कुणाचं रिडक्शन होतं या रिएक्शन मध्ये, तर जनरली दॅट इज अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स यांचं काय होतं, रिडक्शन होतं. ते कशामध्ये होतं, तर जनरली अल्कोहोल्स मध्ये होतं इन प्रेझेन्स ऑफ दॅट इज अल्युमिनियम ऑक्साइड कॅटलिस्ट मध्ये. तर मेअरविन पॅनड्रॉप म्हणजे सायंटिस्ट मेअरविन असेल, पॅनड्रॉप असेल किंवा वर्ली असेल, तर यांनी काय केलं, इन 1925 मध्ये ही रिएक्शन डिस्कवर केली. त्यांनी काय केलं, अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स हे जे कंपाऊंड्स आहेत त्याचं रिडक्शन केलं. त्याचं रिडक्शन कशामध्ये झालेलं त्याला दिसून आलं, तर अल्कोहोल्स मध्ये. दॅट इज अल्डिहाइड्स अंडरगो दॅट इज रिडक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ MPV रिड्युसिंग एजंट टू फॉर्म दॅट इज द प्रायमरी अल्कोहोल्स, while the ketones undergo reduction in presence of that is the aluminum oxide to form that is the secondary alcohols. Means that is the conversion reduction of aldehydes and ketones in presence of aluminum oxide catalyst to form that is the primary and secondary alcohol. It is called as that is the MPV reduction.
त्याच प्रोसेसला काय म्हणतात मग एमपीव्ही रिडक्शन म्हणतात. रिडक्शन म्हणजे काय सांगितलं मी तुम्हाला, गेन ऑफ हायड्रोजन. आता इथं अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स ह्या कंपाऊंडचं काय होतं, रिडक्शन होतं. आणि आपल्याला काय मिळतं, अल्डिहाइडचं रिडक्शन झालं तर प्रायमरी अल्कोहोल्स मिळतील, कीटोनचं रिडक्शन झालं तर आपल्याला काय मिळणार, सेकंडरी अल्कोहोल्स मिळतील. मीन्स aldehydes and ketones on reduction with aluminum oxide catalyst, there is formation of primary or the secondary alcohols. That process is called as, that is the MPV reduction. म्हणजे या प्रोसेसला काय म्हणलेलं आपण, मेरविन फॅनड्रॉप आणि वर्ली रिडक्शन म्हणलेलं. समजलं का बघा तुम्हाला एमपीव्ही रिडक्शन म्हणजे काय? यस, एमपीव्ही रिडक्शन म्हणजे काय समजलं का? समजलं का प्रत्येकाला एमपीव्ही रिडक्शन? आवाज येतोय का माझा रे प्रत्येकाला? तुम्ही काही बोलतच नाही रे, काही शब्द तुम्ही काय सांगत नाही, काय ऐकूच येत नाही तुमचं. काय काय म्हणते मी तुम्हाला? येतोय का आवाज ऐकू? अरे काय तुमचं चाललंय, मला काय समजतच नाही. आपण लेक्चर घ्यायचंय का नाही घ्यायचंय रे? तुम्ही तुमची व्हिडिओ ऑन करायला सगळेजण, जरा मला बघू देत कोण कोण लेक्चरला बसलेला आणि कोण नाही येते. श्रुती जाधव आहे का लेक्चरला? श्रेया हिरेकर, तुमच्या हँड राईज करा जरासं. अभिषेक चव्हाण आहे का? अभिषेक यस मॅडम. तुम्हाला काय लेक्चरला काय बोलायचं नाही ठरवलंय का तुम्ही? अश्विनी कंसे, येस मॅम प्रेझेंट. सांग मला एमपीव्ही रिडक्शन म्हणजे काय? सांगा काय होतं एमपीव्ही रिडक्शन मध्ये? किती वेळा सांगितलं, जरासं लक्ष देत जावा. काय सांगलंय आपण, काय चाललंय बघतोय आपण. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री एवढी सोपी आहे. So MPV reduction means that is these are the name of the scientist. MPV, M for that is the scientist, that is the Mervyn. P for that is the scientist Pandrop, and V for scientist that is the Worley. या तीन सायंटिस्टनी ही रिएक्शन डिस्कवर केली आहे, त्यामुळे आपण या रिडक्शनला नाव काय दिलेलं आहे, MPV रिडक्शन. उद्या तुम्ही एखादी रिएक्शन नवीन शोधून काढली तर तुमचं नाव त्या रिएक्शनला दिलं जाईल. म्हणजे ही काय आहे, दॅट इज दीज आर द नेम ऑफ द सायंटिस्ट. आता या सायंटिस्टनी काय केलेलं आहे, तर अल्कोहोल आणि अल्डिहाइड्स आणि कीटोनचं रिडक्शन केलेलं आहे. म्हणजे अल्डिहाइड कंपाऊंड्स आणि कीटोन कंपाऊंड्स अंडरगो रिडक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड. अल्युमिनियम ऑक्साइड रिएजंट वापरून काय केलेलं आहे, रिडक्शन केलेलं आहे. आणि त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालेलं आहे, दॅट इज द अल्कोहोल्स मध्ये. म्हणजे अल्डिहाइड वापरलं तर त्याचं रिडक्शन कशामध्ये होईल, प्रायमरी अल्कोहोल मध्ये. आणि कीटोन वापरलं तर त्याचं रिडक्शन कशामध्ये होणार आहे, सेकंडरी अल्कोहोल्स मध्ये. तर दिस इज दॅट इज द एमपीव्ही रिडक्शन. आता अल्युमिनियम ऑक्साइड मध्ये कुठला रिएजंट वापरलेला आहे, तर जनरली कन्व्हर्जन ऑफ अल्डिहाइड्स ऑफ द कीटोन्स to the corresponding alcohol by treatment with the aluminum isopropoxide in isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol हा सॉल्व्हंट वापरलेला आहे आणि अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड हा काय कॅटलिस्ट आहे. In presence of aluminum isopropoxide and isopropyl alcohol, conversion of aldehydes and ketones to corresponding alcohol, it is called as MPV reduction. समजलं का बघा प्रत्येकाला? MPV reduction म्हणजे काय? That is, it is a reduction of aldehydes and ketones to the corresponding alcohol by using that is aluminum isopropoxide in isopropyl alcohol. आयसोप्रोपिल अल्कोहोल मध्ये अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड हा कॅटलिस्ट वापरून अल्डिहाइड आणि कीटोनचं रिडक्शन जर प्रायमरी अल्कोहोल किंवा सेकंडरी अल्कोहोल्स मध्ये होत असेल तर त्या रिडक्शनला आपण काय म्हणतो, एमपीव्ही रिडक्शन म्हणतो. आता इथं मी रिएक्शन दिलेली आहे. आता ही रिएक्शन काय आहे बघा, RC हा जो कीटोन आहे, R1 RC डबल बॉन्ड OR हा कीटोन आहे. दिस कीटोन रिएक्ट्स विथ द आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. आयसोप्रोपिल अल्कोहोल CH3CH CH3OH आयसोप्रोपिल अल्कोहोल आणि अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड. अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड बरोबर काय होतं, इथं रिएक्शन होते, इथं रिडक्शन होतं आणि आपल्याला इथं काय मिळतं, सेकंडरी अल्कोहोल. इथं अल्डिहाइड वापरलेलं असतं तर आपल्याला काय मिळालं असतं, प्रायमरी अल्कोहोल मिळालं असतं. इथं आपण कीटोन वापरलेला आहे, त्यामुळे कीटोन मध्ये हा तुमचा OH गेन, इथं हा डबल बॉन्ड काय होतो, इथं तुमचा ब्रेक होतो आणि एका ठिकाणी हायड्रोजन, दोन हायड्रोजन इथं काय होतात, ऍड होतात. म्हणजे इथे एक CH आणि इथे एक OH. हा डबल बॉन्ड इथला तुमचा काय होतो, ब्रेक होतो आणि दोन हायड्रोजनची इथं गेन होते आणि आपल्याला रिड्युसिंग प्रोडक्ट मिळतो, दॅट इज अ सेकंडरी अल्कोहोल. सो दिस इज दॅट इज अ एमपीव्ही रिडक्शन. आता आपल्याला ह्याचं काय बघायचंय बघा, मेकॅनिझम. मेकॅनिझम थोडंसं क्रिटियस आहे.
याच्यामध्ये काय होतं की जेव्हा कीटोन हा काय होतो अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड बरोबर रिॲक्ट होतो तेव्हा इथं त्याचा काय होतो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो. तेव्हा इथं काय होतं त्याचा हा काय होतं बघा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो. आणि हा कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यानंतर परत काय होतं की तुमचा दुसरा कीटोन म्हणजे तुमचा अल्कोहोल मॉलिक्यूल काय होतं रिमूव्ह होतो आणि तुम्हाला त्याचं काय मिळतं सेकंडरी अल्कोहोल मध्ये कन्व्हर्जन दिसतं. बघा दिसते काय R3RHOH हे सेकंडरी अल्कोहोल मध्ये याचं काय होईल कन्व्हर्जन होईल. सो दिस इज दॅट इज द मेकॅनिझम ऑफ द एमपीव्ही रिडक्शन. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला रिएक्शन बघायचे आहेत. आता इथं काय घेतलं आपण कीटोन घेतलं. देन कीटोन रिएक्ट्स विथ अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड इन प्रेझेन्स ऑफ द सॉल्व्हंट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द सेकंडरी अल्कोहोल. ही काय झाली जनरल रिएक्शन झाली. आता आपल्याला बघायचे त्याचे ऍप्लिकेशन मध्ये आपण एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे प्रोटॉनआल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO प्रोटॉनआल्डिहाइड. Protonaldehyde reacts with the aluminum isopropoxide in presence of isopropyl alcohol and there is formation of that is the secondary alcohol. आता इथं आपण आयडिया वापरलेला आहे त्यामुळे इथं काय झालं प्रायमरी अल्कोहोल तयार झालं. म्हणजे काय तयार झालं बघा CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH. म्हणजे इथं काय झालं की C डबल बॉन्ड O हा जो ग्रुप आहे तो डबल बॉन्ड तिथला ब्रेक झाला आणि एका कार्बन वरती एक हायड्रोजन आला आणि ऑक्सिजन वरती एक हायड्रोजन आला. म्हणजे इथं काय झालं CH2OH. म्हणजे इथं डबल बॉन्डचं रिडक्शन झालंय का नाही बघा. फक्त काय झालं आयडियाटिक ग्रुपचं काय झालं इथं रिडक्शन झालं आणि आयडियाट असल्यामुळे आपल्याला काय मिळालं प्रायमरी अल्कोहोल मिळालं. Means that is the protonaldehyde on reaction with aluminum isopropoxide in presence of isopropyl alcohol there is formation of the protyl alcohol. इथं प्रोटील अल्कोहोल काय होतं फॉर्म होतं प्रोटॉनआल्डिहाइड पासून. हे पहिलं एक्झाम्पल झालं ऍप्लिकेशन. त्यानंतर इथे मी दुसरं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे बघा पॅरानायट्रोबेन्झाल्डिहाइड. आता हे पॅरानायट्रोबेन्झाल्डिहाइड आहे त्याच्यामध्ये काय आहे आयडियाटिक ग्रुप आहे. आयडियाटिक ग्रुपचं काय होणार आहे एमपीव्ही रिडक्शन होणार आहे इन प्रेझेन्स ऑफ अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड and that is the isopropyl alcohol to form that is the para-nitrobenzyl alcohol. बघा इथं CH2OH हा आयडियाटिक ग्रुप जो आहे इथला हा जो डबल बॉन्ड आहे हा डबल बॉन्ड ब्रेक झाला. एका कार्बन वरती हायड्रोजन एका ऑक्सिजन वरती दुसरा हायड्रोजन असे दोन हायड्रोजन मोलिक्युलचा इथं गेन झाला आणि आपल्याला इथं काय मिळालं प्रायमरी अल्कोहोल CH2OH. means that is the para-nitrobenzyaldehyde on MPV reduction there is formation of para-nitrobenzyl alcohol. इथं पॅरानायट्रोबेन्झाल्डिहाइडचं रिडक्शन कशामध्ये होतं पॅरानायट्रोबेन्झिल अल्कोहोल मध्ये होतं. म्हणजे हे काय झालं प्रायमरी अल्कोहोल झाले. त्यानंतर आता इथे मी दुसरं एक्झाम्पल घेतलं कीटोनचं म्हणजे ब्रोमो ऍसिटोफिनॉल घेतलेलं आहे. इथं काय आहे ब्रोमो ऍसिटोफिनॉल. आता ब्रोमो ऍसिटोफिनॉल हा C डबल बॉन्ड हा कीटो ग्रुप आहे. म्हणजे एमपीव्ही रिडक्शन झाल्यानंतर आपल्याला इथं काय मिळणार सेकंडरी अल्कोहोल. मीन्स दॅट इज द ब्रोमो ऍसिटोफिनॉल on reduction with the Mervin Pendragon reduction in presence of aluminum isopropoxide and isopropyl alcohol there is formation of the 1-phenyl 2-bromoethanol. इथं काय झालं बघा हा सेकंडरी अल्कोहोल काय झाला फॉर्म झाला. म्हणजे C डबल बॉन्ड O चं कन्वर्जन कशामध्ये झालं CHOH. C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू द CHOH. इथं 1-phenyl 2-bromoethanol काय झालं तुम्हाला मिळालं. सो दिस इज दॅट इज द एमपीव्ही रिडक्शन. हे झाले रिएक्शन आपण ऍप्लिकेशन बघितले. आता जनरली एमपीव्ही रिडक्शन कशामध्ये वापरतात तर नॅचरल प्रोडक्ट जे असतात नॅचरल प्रोडक्ट्स मध्ये जनरली आपल्याला स्पेशली काय करायचं असतं की कन्व्हर्जन करायचं असतं. म्हणजे कीटो ग्रुपचं काय करायचं असतं आपल्याला रिडक्शन करायचं असतं तेव्हा इथं काय वापरतात दॅट इज एमपीव्ही रिडक्शन वापरतात कारण सिलेक्टिव्ह आहे रिडक्शन हे. तर आता इथं बघा हा काय आहे इस्ट्रोजन आहे. तर इस्ट्रोजन त्याचं स्ट्रक्चर आहे इथं काय हा कीटो ग्रुप आहे. तर इथं काय होतं की या कीटो ग्रुपचं रिडक्शन होतं एमपीव्ही रिडक्शन आणि इथं काय तयार होतं CHOH तुमचं अल्कोहोल मिळालं आणि ह्यालाच काय म्हणतो दॅट इज इस्ट्राडायल. इस्ट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द इस्ट्राडायल. इस्ट्रोन इज कन्वर्टेड इनटू द इस्ट्राडायल. त्यानंतर आता हे काय झालं एमपीव्ही रिडक्शन म्हणजे इथं काय केलं आपण आल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स यांचं रिडक्शन कशामध्ये झालं अल्कोहोल्स मध्ये झालं. आता त्याच्या रिव्हर्स प्रोसेस जी आहे त्यालाच काय म्हणणार आपण ऑक्सिडेशन म्हणणार. आता ऑक्सिडेशन मध्ये काय होणार लॉस ऑफ हायड्रोजन. एका ठिकाणी काय झालं गेन ऑफ हायड्रोजन झाली आपण त्याला रिडक्शन म्हणलं. त्याच्या रिव्हर्स प्रोसेस जी आहे ती म्हणजे काय आहे दॅट इज द लॉस ऑफ हायड्रोजन टू फॉर्म दॅट इज अगेन रिव्हर्स रिएक्शन इट इज कॉल्ड दॅट इज ओपेनर ऑक्सिडेशन. आणि ही जी रिव्हर्स प्रोसेस आहे त्यालाच काय म्हणतो आपण ओपेनर ऑक्सिडेशन म्हणतो. आणि सायंटिस्ट ओपेनर discover that oxidation reaction that's why the name given that is opener oxidation. The scientist opener give that is this oxidation reaction. आता या सायंटिस्टचं नाव काय आहे रुबर्ट विकर ओपेनर. दिस इंट्रोड्यूस दिस रिएक्शन इट इज अपोजिट टू दॅट इज द मेअरविन पेंड्रॉक-वर्ली रिडक्शन. ही काय आहे आता इथं काय होणार आहे मग जे एमपीव्ही रिडक्शन मध्ये जे रिएक्टंट होते ते आता इथं काय असणार आहे प्रोडक्ट असणार आहे. आणि एमपीव्ही रिडक्शन मध्ये जो प्रोडक्ट होता तो ओपेनर ऑक्सिडेशन मध्ये काय असणार आहे रिएक्टंट असणार आहे. म्हणजे the primary or the secondary alcohols on oxidation with opener oxidizing agent there is formation of aldehydes and ketones. It is called as that is opener oxidation. म्हणजे एक्झॅक्ट रिव्हर्स आहे. एक्झॅक्ट काय आहे बघा रिव्हर्स आहे. इथं दिलेलं रिएक्शन इथं बघा पहिल्यांदा काय होतं की ओपेनर ऑक्सिडेशन मध्ये काय होणार आहे आता इथं जर तुमचा सेकंडरी अल्कोहोल आहे सेकंडरी अल्कोहोल रिएक्ट्स विथ एसिटोन इन प्रेझेन्स ऑफ ओपेनर ऑक्सिडेशन अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड अँड एसिटोन देर इज फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन. म्हणजे इथं सेकंडरी अल्कोहोल वापरलं म्हणून आपल्याला इथं काय मिळालं कीटोन मिळालं. इथं जर आपण प्रायमरी अल्कोहोल वापरलं असतं तर काय मिळालं असतं अल्डिहाइड मिळालं असतं.
आणि याच्या विरुद्ध रिएक्शन कुठली आहे, दिस कीटोन रिॲक्ट्स विथ द दॅट इज अ this ketone reacts with that is the isopropyl aluminum isopropoxide in presence of isopropanol to form that is the secondary alcohol. So this is that is the MPV reduction. ही रिव्हर्स रिएक्शन आहे ती MPV रिडक्शन आहे आणि फॉरवर्ड रिएक्शन आहे ती काय ओपेनर ऑक्सिडेशन आहे. आता ओपेनर ऑक्सिडेशन हे स्टिरिओ सिलेक्टिव्ह आहे रिएक्शन, म्हणजे स्पेशली आपल्याला जेव्हा काय करायचं असतं की सेकंडरी अल्कोहोल जेव्हा रिॲक्ट होतात, म्हणजे सेकंडरी अल्कोहोलचं जेव्हा आपल्याला काय करायचं ऑक्सिडेशन करायचं असतं तेव्हा स्पेशली काय वापरतात, दॅट इज ओपेनर ऑक्सिडेशन रिएक्शन वापरतात. आता ह्याच्यामध्ये ही नॅचरल प्रोसेस आहे, त्याचं मेकॅनिझम आपल्याला बघायचं आहे. त्याच्या मेकॅनिझम मध्ये काय होतं पहिल्यांदा बघा, हा जे सेकंडरी अल्कोहोल आहे ते सेकंडरी अल्कोहोल रिॲक्ट्स विथ अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड. अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड मध्ये हा जी लोन पेअर ऑक्सिजनवरची ती अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइडच्या एका आयसोप्रोपिल ग्रुप बरोबर रिॲक्ट होऊन इथं काय होतं की ती पेअर काय केली, इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करून घेते आणि हा प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करून आयसोप्रोपिल अल्कोहोल इथं फॉर्म होतं आणि हा तुमचा इथं कॉम्प्लेक्स काय होतं फॉर्म होतो. एकदा का हा कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाला की इथं इलेक्ट्रॉन पेअर देऊन हा H प्लस इथं प्रोपिल आयसोप्रोपिल अल्कोहोल मिळालं आणि हा तुमचा कॉम्प्लेक्स काय झाला फॉर्म झाला. हा कॉम्प्लेक्स जो आहे तो परत काय होतो की कीटोन बरोबर काय होतं रिॲक्ट आपण वापरले काय इथं ऍसिटोन वापरलेला रिॲक्शन मध्ये, त्यामुळे इथं ऍसिटोन बरोबर रिॲक्ट होऊन इथं काय होतं बघा की तुम्हाला काय झालेला ह्या स्ट्रीम मेंबर्ड सायक्लिक इंटरमिडिएट स्टेट काय होते फॉर्म होते. स्ट्रीम मेंबर्ड इंटरमिडिएट स्टेट फॉर्म झाली की लगेचच काय होतं की इथं काय होतं की हा इलेक्ट्रॉन पेअर इथे शिफ्ट होते, हा हायड्रोजन इथे शिफ्ट होतो आणि हा डबल बॉन्ड इथं ब्रेक होऊन हा कॉम्प्लेक्स तुमचा फॉर्म होतो. तुम्हाला काय मिळते, दॅट इज कीटोन. सो दिस इज दॅट इज द ओपेनर ऑक्सिडेशन रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ सेकंडरी अल्कोहोल्स टू रिस्पेक्टिव्ह कीटोन. Conversion of the respective that is secondary alcohols in presence of aluminum isopropoxide and acetone to form that is the respective ketone. It is called as that is the opener oxidation reaction. समजले का बघा ओपेनर ऑक्सिडेशन रिएक्शन प्रत्येकाला? यस, प्रत्येकाला ओपेनर ऑक्सिडेशनची रिएक्शन समजली का? आवाज येतोय का रे माझा प्रत्येकाला? Yes, ma'am. समजलं का ओपेनर ऑक्सिडेशन आणि एमपीव्ही रिडक्शन रिएक्शन? समजली का नाही? Yes, ma'am. हॅलो, समजली का? यस, काय डाऊट आहे? काय डाऊट आहे का? समजली तुम्हाला रिएक्शन? यस, उडवड ओपेनर ऑक्सिडेशन रिएक्शन समजले का सगळ्यांना? यस, समजली का नाही? अरे काहीतरी बोला रे तुम्ही, काय आहे सांगा मला. एमपी रिडक्शन काय आहे, कोण सांगेल? तुम्ही सांगितल्याशिवाय आता आपण पुढे जायचं नाही. सांगा. MPBN कसं काय? सांगा. Is the reaction of ketone and aldehydes to their corresponding alcohol utilizing aluminum alkoxide catalysis. कुठला वापरतात कॅटलिसिस, दॅट इज अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड. हा कॅटलिस्ट वापरतात. एमपी रिडक्शन मध्ये कॅटलिस्ट कुठला वापरतात? अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड. आणि कशामध्ये रिएक्शन होते ही? इन प्रेझेन्स ऑफ आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. आयसोप्रोपिल अल्कोहोल हे काय सॉल्व्हंट आहे आणि अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स याचं रिडक्शन होऊन आपल्याला काय मिळणार आहे? प्रायमरी किंवा सेकंडरी अल्कोहोल्स मिळणार आहे. अल्डिहाइड वापरलं तर काय मिळेल? प्रायमरी अल्कोहोल मिळेल. कीटोन वापरलं तर काय होईल? सेकंडरी अल्कोहोल मिळेल. ही काय झाली? एमपीव्ही रिडक्शन रिएक्शन. आणि त्याचे एक्झॅक्ट अपोजिट काय आहे? ओपेनर ऑक्सिडेशन आहे. ओपेनर ऑक्सिडेशन मध्ये काय होतं? अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स रिएक्ट्स विथ एसिटोन इन प्रेझेन्स ऑफ अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्कोहोल्स. इट इज कॉल्ड एज दॅट इज द ओपेनर ऑक्सिडेशन रिएक्शन. समजलं का बघा काय होतं याच्यामध्ये? रिएक्शन काय होतं की ओपेनर ऑक्सिडेशन मध्ये काय होतं की अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स काय होतात? फॉर्म होतात. कुणापासून फॉर्म होतात? तर जनरली प्रायमरी अँड सेकंडरी अल्कोहोल्स पासून. Primary and secondary alcohols on reaction with aluminum isopropoxide and acetone, there is formation of aldehydes and ketones. It is called as that is the opener oxidation reaction. म्हणजे ह्या दोन्ही काय आहेत? एकमेकाला सायमल्टेनियसली आहेत. म्हणजे एमपीव्ही रिडक्शनच्या एक्झॅक्ट अपोजिट काय आहे? ओपेनर ऑक्सिडेशन. रिडक्शन म्हणजे काय म्हणणार आपण? गेन ऑफ हायड्रोजन. आणि ऑक्सिडेशन म्हणजे काय म्हणणार? लॉस ऑफ हायड्रोजन. म्हणजे अल्डिहाइड्स आणि कीटोनचं रिडक्शन झाल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं?
प्रायमरी आणि सेकंडरी अल्कोहोल मिळतं आणि प्रायमरी आणि सेकंडरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं, अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स मिळतात. तर ही काय झाली, दॅट इज द एमपीव्ही रिडक्शन अँड ओपेनर ऑक्सिडेशन रिएक्शन. आता आपल्याला काय बघायचे, त्याचे ऍप्लिकेशन्स बघायचे. कार्बिव्होल कंपाऊंड आहे. दिस कार्बिव्होल रिएक्ट्स विथ द that is the opener oxidizing agent to form that is the ketone. इथं बघा, हा जो सेकंडरी अल्कोहोल आहे याचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं, कीटो ग्रुप मध्ये झालं. सो दिस इज दॅट इज वन ऑफ द अप्लिकेशन ऑफ ओपेनर ऑक्सिडेशन. त्यानंतर कोडेन, हे सगळे नॅचरल प्रोडक्टचे अप्लिकेशन्स आहेत. इथं काय आहे आता कोडेन. कोडेन मध्ये इथं बघा, हा काय आहे, हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे, म्हणजे इथं सेकंडरी अल्कोहोल आहे. आता ह्याची आपल्याला स्टिरियोकेमिस्ट्री काही न बिघडवता, म्हणजे आता हा काय बिलो द प्लेन ग्रुप आहे, तर ह्याची स्टिरियोकेमिस्ट्री न चेंज करता आपल्याला काय करायचं, मॅम स्क्रीन नाही दिसत. दिसते का बघा स्क्रीन, आता स्क्रीन दिसते का आता प्रत्येकाला? आता इथं काय घेतलं आपण, नेक्स्ट अप्लिकेशन घेतलं ते म्हणजे कोडेनचं अप्लिकेशन घेतलं. काय म्हणलं सर? सर काय सही फक्त म्हटले सर, गौरव सरांनी सांगितलं 2:30 वाजता चालू करायचं. हो येतो म्हणले. कोडेन, दिस इज दॅट इज द नॅचरल प्रोडक्ट, दॅट इज द कोडेन. इथं आता ही जे बघा, इथं हा जो OH ग्रुप आहे या कोडेन मध्ये, हे काय नॅचरल प्रोडक्टचं स्ट्रक्चर आहे. याच्यामध्ये हा कोडेनचा इथं हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे. आता इथं डॉट डॉट दाखवले म्हणजे हा काय, दॅट इज बिलो द प्लेन आहे. ही स्टिरियोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब न करता आपल्याला ह्याचं आयसोप्रोपिल अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्सर मध्ये ह्याचं काय होतं, बेन्झानोल बरोबर काय होतं, सायक्लोहेक्सानोल बरोबर रिएक्शन होते आणि हा अल्कोहोल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू द कीटोन. दिस इज दॅट इज ओपेनर ऑक्सिडेशन रिएक्शन. बघा, इथं स्टिरियोकेमिस्ट्री न चेंज करता आपण काय केलं, कोडेनचं कन्वर्जन कशामध्ये केलं, कोडिनोन मध्ये. म्हणजे दिस इज दॅट इज अल्कोहोल इज कन्वर्टेड इनटू द कीटोन. बाकी कुठं चेंज झालाय का बघा, कुठल्याही स्टिरियोकेमिस्ट्री मध्ये बाकी चेंज झाला नाही. फक्त हा जो हायड्रॉक्सी ग्रुप्स आहे त्याचं आपण काय केलं, ऑक्सिडेशन केलं, कशामध्ये केलं, दॅट इज द कीटोन मध्ये केलं. म्हणजे ऑक्सिडेशन म्हणजे काय, रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन, म्हणजे हायड्रोजन रिमूव्ह होणार आणि इथं कीटोन काय होणार, फॉर्म होणार. त्यानंतर इथं दुसरं एक्झाम्पल आहे, दॅट इज द प्रोजेस्टेरॉन. आता इथं प्रोजेस्टेरॉन जे आहे याच्यामध्ये बघा, इथं हा हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे, तर याची स्टिरियोकेमिस्ट्री बाकीची डिस्टर्ब न करता दिस हायड्रॉक्सी ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू द कीटो ग्रुप. इट इज कॉल्ड एज दॅट इज ओपेनर ऑक्सिडेशन रिएक्शन. आता इथं काय होतं, हा प्रोस्टेरॉन हे काय होतं, दॅट इज द कीटोन काय होतं, इथं फॉर्म होतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, दॅट इज दिस इज दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द नॅचरल प्रोडक्ट. इन दिस दॅट इज द लॅक्टोन 1,4 आणि 1,5 डायोल्स. इथं काय होतं बघा, हा जो हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे तो हायड्रॉक्सी ग्रुप इथं काय होतो, ऑक्सिडाइज होतो आणि इथं काय होतं, कीटोन काय होतं, फॉर्म होतो. सो दिस इज दॅट इज द ओपेनर ऑक्सिडेशन रिएक्शन अँड एमपीव्ही रिडक्शन. समजलं का बघा प्रत्येकाला, ओपेनर ऑक्सिडेशन आणि एमपीव्ही रिडक्शन? यस, काही डाऊट आहे का? समजलं का प्रत्येकाला? आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देणार आहे, तर त्या एक्झाम्पलचे एमपीव्ही रिडक्शन झाल्यानंतर काय फॉर्म होईल आणि ओपेनर ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर काय फॉर्म होईल ते काय करायचं तुम्ही मला सांगायचं आहे. सगळा घ्या, पहिलं एक्झाम्पल घ्या. 2-पेंटॅनोन. 2-पेंटॅनोन अंडरगो एमपीव्ही रिडक्शन. काय फॉर्म होईल मला सांगायचं. 2-पेंटॅनोन अंडरगो एमपीव्ही रिडक्शन. कोण सांगेल सांगा. यस, काय तयार होईल, कोण सांगेल मला सांगा. 2-पेंटॅनोनचं एमपीव्ही रिडक्शन केलं आपण. 2-पेंटॅनोनचा फॉर्म्युला सांगा मला आधी. 2-पेंटॅनोन सांगा. 2-पेंटॅनोन कॉफी किती झाली, किती जण आपण सगळ्या फॅकल्टी मेंबर असतील ना? 10 सांगा. 10 किती जण, 7 8 अर्ध्या घेणार ना. 8 झाले तर 16 झाले.
8 कॉपी सांग 16 मध्ये 15-16 मध्ये द्यायला. तिथे तू थांबायचं तिथे द्यायला. रोज किती 6 1 2 4 6 हा सांगा लवकर. काय विचारलं मी? 2 पेंटॅनोन अंडरगो एमपीव्ही रिडक्शन. काय फॉर्म होईल एमपीव्ही रिडक्शन झाल्यानंतर? यस. भावना जाधव आहे का? लेक्चरला बसलीये का भावना जाधव, धनश्री कराडे, गायत्री कनसे, कोमल चव्हाण, मयूर देशमुख आहेत का लोक ही सगळी जागेवरती? बोला लवकर सांगा. यस. चला ठीक आहे. तुम्ही बोलायचं नाही ठरवलं तर हा होमवर्क घ्या. 1-2-3 एक्झाम्पल घ्या आणि ते सॉल्व्ह करून आणा. घ्या रिएक्शन मी सांगते लिहून घ्या. 2 butane undergo MPV reduction to form which product? The next example, that is the butanol undergo MPV reduction to form which product? Butanol undergo MPV reduction to form which product? त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल, टू butanol undergo opener oxidation to form which product? 2 butanol undergo opener oxidation to form which product? एवढे एक्झाम्पल काय करायचे, 3 काय करायचे, सॉल्व्ह करून आणायचे. म्हणजे पुढच्या लेक्चरला मी तुम्हाला याच्यावरती विचारणार आहे. आणि पुढच्या लेक्चरला तुम्ही जर बोलणार असाल तर मी लेक्चर घेणार, नाहीतर अदरवाईज मी सिलेबस सगळा डिक्लेअर करून टाकणार. नाहीतर इथं ऑफलाईन लेक्चरला यायचं मग तुम्हाला जर प्रश्नांची उत्तर द्यायची नसतील तर. ठीक आहे, थांबूयात आता आपण इथं.